Yeah, in the meantime, I think Shamla, you can just a minute think prayer for Subhashini and everybody else who's suffering and going through difficult times. Yeah, thank you, Rekha. Thank you. Yeah, yeah. Just want to talk a little, just 2 minutes about Subhashini. Subhashini is a very close friend of ours, and she has been such a vibrant secretary of Malleshwaram Swabhimana. She is an engineer by profession, a hardware engineer who graduated from Banaras Hindu University and was a CEO of her own company, which was a hardware company. After being in the engineering field for, I think, 25 plus years, she decided to do something, give something back for the society. That's when she started becoming active with various initiatives. First, it started with the school outreach program, the summer school camp for the kids that we did in Malleshwaram. And she's done several projects for Rotary as well as Malleshwaram Swabhimana initiative. Very, very vibrant, full of life, full of enthusiasm, always smiling person that I have seen. So many things I can talk about her. I think more than anything, she was a great friend to have and a very loving mother, wife. We really, really miss her. Uh, Pray that her soul rests in peace. I know a lot of people, I think every family that you can talk to will know somebody, either family or a friend who has suffered or is suffering from COVID. Let's all pray and stand 2 minutes in silence for the ones who have departed us. Thank you. Yeah. Thanks for that, Shamla. Yeah, we are all going to miss Subhashini and prayer to all those departed souls who have we've lost during COVID. I'm sure a lot of the BESCOM, BBMP, and all you officials who are working on ground must have also lost a lot of people in this fight against COVID. So let's pray all these souls rest in peace. And a very big thank you for all of you all for being on ground when we are comfortable enough to sit at home during these difficult times. Thank you, sirs, for all this. Yeah. I see a lot of people, new people who have joined this time. Welcome. I see Shailaja, Shaila, Darshan, Dr. Purnima, a whole lot of people. I would like Shaila to talk about a small initiative that they are doing where they are providing snacks and refreshments to people at KC General, the doctors, nurses who are working very hard for recovery of many of the people who are suffering from COVID. So, Shaila, can you just 2 words about it? Thank you so much. Thank you. Thank you, Rekha. Yeah. Yes, what started actually, this initiative started last year, in fact, not KC General per se, but COVID. So we started as a small group, started by Samyukta Kadur, Sunaina, and Prithvi, of course. We started distributing groceries to the slum areas of Malleshwaram. And after that, things were fine. So for some time, we were not active. But yet again, when KC General approached us, it began again. And of course, many of the residents of Malleshwaram are a part of this beautiful initiative where we provide snacks, some good words
and some volunteers. That's what we have been doing for the last 1 month, and it's been beautiful because a lot of us are ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ Can you please mute yourselves? so we intend to continue till the the pressure of work, the pressure of the virus is eliminated or reduces. So another 2 months we'll continue to support KC General and other PHCs, whichever it is. That's what we do as a group, including Rekha, Shailaja Verma, everybody here, and many more who are not a part of 65 Ward 65. Thank you so much, Shaila. I mean, it's a great initiative. Only thing I would like to tell all of you all, stay safe. And yeah, so let's all work safely towards all this. Now, I would also take this opportunity of speaking about the people who take calls in BBMP. There have been one whole truck of patients. I must have spoken to around 500 people, and each one of them they have been so sweet. They have been so helpful. I know sometimes ventilators are not available. Sometimes oxygen beds are not available, but yet they are very, very helpful. It's been a wonderful experience for me, who has been trying to run pillar to post to get a bed. But these girls and boys are really, really doing wonderful. I think we should clap for them. I mean, they have been so nice, so nice. Yes. One big clap to all the BBMP officials who are working hard towards arranging beds and all other COVID resources. And also every one of those COVID warriors who are working so hard in all those hospitals trying to save lives. So I think one big salute to all of them. Thank you, Rekha. Sure. Yeah. Thank you, Shaila. Sir, Narsimhaya sir, bandidara Indra Kumar avaru? Madam, he is on his way. He'll be joining you Okay. people in a few minutes, shortly. Okay. Sorry for the Okay. inconvenience. No, okay, Bear madam. with It's me. okay. Okay, madam. It's okay, madam. Any other updates? We have with us a very senior member of Malleshwaram Swabhimana Initiative, Dr. Padmini. She would like to give, she called me yesterday actually and told me a few things that need to be done during this COVID thing, and she particularly wanted to bring it up in the ward committee meeting. So I asked her to attend this online ward committee meeting, and she is here with us. Dr. Padmini? Are you here, Dr. Padmini? Yeah, I am here. Okay. Yeah, Good can you morning. talk? Yeah, good morning. Yeah, I just now heard about this initiative. I mean, people in the hospital and everybody. So I think it's a great initiative. And last year, you said you had given some food materials to the poor in the slums. Such initiatives are very good. My suggestion is also that there could be a systematic support to the people who are jobless, especially, and slums or otherwise in what. Now that some of these actions have been decentralized for support in COVID-19 times, my suggestion is that the same group, or definitely with BBMP officials in the ward, try to find out who badly needs the food and things like that, and support them through use of the two major programs we have. One is a midday meal scheme. I don't think people are getting the midday meals at home regularly now. At least one doesn't know, because we don't hear anything about it in the press or from government. Oh, Padmini, you're breaking.
But if nothing, it has not been given that particular thing that are specially meant for families to get that support. In that children, you can't hear? Hello? That's what I did last time. Saraswati, can you mute, please? Okay, I will. I just logged in, Rekha. Yeah. Just mute yourself. Can I continue? Yeah, Padmini. Just a few seconds. So I suggest that, and Antyodaya schemes are there. Indira canteens are said to be giving free food to the jobless. But if a person goes, will they give it for his whole family? We don't even know all these things, how it is working. But is the use of giving only the man and he has to eat it there. But if he can give a take-home thing, that is one other way of helping those people without jobs. There are a number of people who are not migrants, but who have lost their jobs in Bangalore. Let us remember that we are helping migrants in some cases, but this is also important. So this kind of food support can be given. And when you give it like that, under the midday meal schemes, the children will get, I suppose they're still giving some eggs, I don't know. Otherwise, molke kadu and milk can be given. So these kind of support which are meant for children, otherwise no food is available for children if you don't buy it like that. You can also give, and you think should give pulses and things like that, because you can't eat only rice or ragi or something. So these kind of things, and I have been writing a letter to the commissioner suggesting these very things in every ward. I suggest that we take a lead in our ward and talk about it and do it. Another very important thing is, I hear that number of illiterate, non-tech savvy people, or those who don't own smartphones, are unable to register on the COVID vaccine. Now, without registering on that, they are not supposed to be allowed to take the vaccine. That means that we are leaving out a lot of people who are poor and vulnerable to manage, and they cannot manage. They can just go and ask a friend. But since the COVID app has so many problems, how long will the friend sit and help them? I suggest that we set up a small system by which you can invite all the people who cannot manage on their own to come to the ward office and at specified times, and some people help them out to do this registration. These are two suggestions, and I think we all are worried quite rightly about the health, the spread of the virus, and are doing everything for that. But equally important is the fact that you may be cured of the virus but have nothing to eat. So such people will be starving. And that one of the reasons the migrants say is also that we go away because we'll starve. Now these people can't go away. They have come to Bangalore, or they've lived in Bangalore all their life. Their whole family is here and they are without jobs. I'm talking of people who are sitting outside on Sempige Road selling ribbons and things like that. So they're not considered essential services. The foodstuff vendor may be allowed a little while, but other kinds of vendors, coolies, daily wage workers, these are the people I'm talking about. Each ward can manage to check where they are, who they are, and this is in fact one of the functions of in the 12th schedule of the ward committee, our 74th amendment, that the ward should look after the poor in its family. So I'm suggesting this in this time especially. Thank you. Any questions? I will be happy. My suggestions are these. Hello. Thanks, Padmini. Really very valid points. And I think our nodal officer should listen to this and take up these issues at the ward level. Yeah. Thank you. Sir, anybody here who can give us clarity on the ward level triage and other things which have been set up? Narsimaya, sir? Hello, Narsimaya, sir. Are you there? Hello. Hello, everyone. Indra Kumar will be here in another 2 minutes, and Okay. I'm listening to your suggestions and making a note of all the suggestions.
Oh, so that Mr. Indra Kumar can update all those things with you people. thank you very much, madam. Nim ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ madam. I'm Archana. Okay, thank you. He'll be here in any moment. Okay, okay, So okay, that madam. no, all the suggestions were really valuable. I hope Huh. Indra Kumar will be able to implement all of them. Sure. You can Thank you, have a ma'am. talk with him personally also when he joins the Yeah. meeting. Okay, sure, madam. Thank you. We are waiting. ಇಲ್ಲ. Because while we are waiting, can you just look through the previous month's tasks and see if anything is resolved? To do. Yeah, one ನಿಮಿಷ. I'll just check. Sir, if somebody can give us an update on what is happening on about Margosa Road? And when will the asphalting of roads begin, sir? Because a lot of places, just 2 or 3 rains, the pits have sunken in and dangerous to walkers and vehicles also, 2-wheelers. So can somebody give us an update on that? Each and every road in Malleshwaram, whether it's a 7th main or 8th main or whatever it may be, they dig and they go like anything. They will not come back or fill up the dug or whatever they have dug it. They doesn't even care for it. You know, most of the senior citizens, they fall, and we as youngsters will boost them. We will make sure that they will not walk on the side with the dug. So when will this complete dugging around Malleshwaram will be completed? And when Hello. Hello? Sir, ಯಾರು ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸರ್ ಇದು? ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈ ಮಾರ್ಗದಾಸ ರೋಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಇದ್ರದ್ದು ನಾಗರಾಜ್ AW ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಹಲೋ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್? ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಮಾರ್ಗದಾಸ ರೋಡ್ದು ಇದು ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಅವತ್ತು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 3-4 ಕಡೆ ಅದು ರ್ಯಾಂಪ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅದು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಈ 2ನೇ ಕೋಟ್ 2ನೇ ಇದು ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸರೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿದೆ ಸರ್, ವಾರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಈಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋದಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ಇದು OFC ಕೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಅದು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪುನೀಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ OFC cables being laid for? ಏನಕ್ಕೆ ಇದು? ಈಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಈಗ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಈಗೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಪದೇ ಇದು ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತೆ ಸರ್? ನಾನು 7th main ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಭಿಜಿತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆನೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅವ್ರದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, LNT ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಮುಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರ್ಗಾಡಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಮುಚ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್? I welcome all that. That you people are laying good work.
ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿರೋದು ಅದು ಮುಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಏರ್ಟೆಲ್ ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಡಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬಂದ್ರು, ನೀವನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಹೌದು ಸರ್, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ BBMP ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 7th ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? 7th ಕ್ರಾಸ್ ನಾನು ಅಭಿಜಿತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. Sir, Gopal sir, can you leave your number in the comments, sir? We can add you to the WhatsApp group. Yeah, I'll do it. Hello. Yeah. Why don't you ask Bescom to give a timeline? ಹೌದು, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸರ್, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ Bescom let them give a timeline. Hello. ಯಾರು ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಅಭಿಜಿತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಭಿಜಿತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ವಿ. ಇವ್ರು ಏರ್ಟೆಲ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗುಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ಪಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಂತೂ ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ರೇಖಾ ಅವ್ರೆ, ನಾನು ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನೋಡಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಲೇ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಲ್ನರಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇದು ಡಿಲೇ. ಆಮೇಲಿಂದ ಇದು ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಇದು ಏರ್ಟೆಲ್ ನವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು FIR ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಗದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೆಸ್ಕಾಂನವ್ರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲಿಂದ ನಮಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅವರು ಅದೇ ಸರ್, ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅವರು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಅವರು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಡಿಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರು ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದೆ ನಮ್ಮ BBMP ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ನರಸಿಂಹ let him give a timeline sir. ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರ್ತಾ 3 ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ತಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗುಂಡಿಗಳಿದ್ದಿರೋದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಗುಂಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸರ್, ಆ ಏರ್ಟೆಲ್ ನವರು ಹೆಂಗಂದ್ರ ಹಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಎಳಿತಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಎಳಿತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಅದು ಏನು ಅಪ್ರೂವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಿತ್ ಏರ್ಟೆಲ್, ಯು ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ನಾಳೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳಿ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ L&T ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ದ ಡೇ ದೇ ಡಿಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈವ್ನಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಓಪನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತಿರುಮತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಸರ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರ ಅವರು, ಅದನ್ನ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತಿರುಮತ್ತೆ ತೆಗಿಯೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಿರುಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವ್ರೆ,
ಈಗ ಇನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಇದಾವೇನೋ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವರಿಂದ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋರ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಸರ್ಸ್, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಸರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ತಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಯಾರು ಅವರು BSNL ನವರು ಏರ್ಟೆಲ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾರು ಇದಾರೆ? ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಎದುರುಕುಮಾರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ಐ ಗೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಮ್ ನೀವು ಯಾರು, ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಪಾಪ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ದೇನೋ ಲೆಟರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್ ಸರ್? ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಮಗೂ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬಂದ್ ಅಗಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀ ಅಗಿತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮುಗಿಸ್ತೀಯಾ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ನೋಟಿಸ್ ತನ್ನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ವಿಸಿಬಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಗಿಯೋರ ಹತ್ರ ಏನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, BSNL ಯಾರನ್ನ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಯಾರು ತಗೊಂತೀವಿ ಇವ್ರೆ. ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರತ್ರ ನಾವ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಲೇಬರರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂತೀವಿ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಖಾ ಅವ್ರೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ, NSI ಇಂದ. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸರ್ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಏನು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರು BSNL ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏರ್ಟೆಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಿಯೋ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ ನೀವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವ್ರೆ, ಅವು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಗಿತಾವ್ರೆ ನಮ್ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ನಿನವರು ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೋನೀಸ್, ಸ್ಲಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ NGO ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. NGO ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತವ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಲೋನೀಸ್, ಸ್ಲಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ PHC, CCC, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇವ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎತ್ತೆತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. Okay, sir. So you want NGOs list andre who are the associations working? ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, NGOs ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಂತ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು 10 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್.
ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಕಾಲೋನೀಸ್, ಸ್ಲಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ PHC ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ 65 ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ನರಸಿಂಹನವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವರು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸರ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ KC ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ದೀಸ್ ಕೋವಿಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಶೈಲಾ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್. ಶೈಲಾ, ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಅಲ್ಲ, KC ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡೋರು ಇದಾರೆ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು 10 ಜನ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರ ಅಷ್ಟು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶೈಲಾ, ದರ್ಶನ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? Absolutely. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಸರ್, ಈ ಟ್ರಯಾಗು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ವಾರ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದ್ಲಿತ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾರ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಆ ಇಶ್ಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಟ್ರಯೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಒಂದು. 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಫೈನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ MOH ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟ್ರಯೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು 1 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಏನಾನ ಗ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ರು, ಆಮೇಲಿಂದ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಾಗ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಡ್, ICU ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ವಾರ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸರ್? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ. ವಾರ್ಡ್ ಜನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಝೋನಲ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದು ನಾವು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಗ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾರ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾರ್ಡ್ 65 ವಾರ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರು? ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಈಗ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು 1 ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಗ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ಅದು ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 45+ ನವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು MOH ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು MOH ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೂನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಮ್ ವಾರ್ಡ್ನವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ PH ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅದನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. One question. ಹೇಳಿ ಸರ್. 45+ ನವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ,
ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯ, ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ 45+ ನವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಅದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಲಾಟೇ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸರ್ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ನವರು 45+ ಇರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವಾಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅನಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೇನಪ್ಪ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಸಮಯ ಸರ್ ಅವ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ, ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೇಖಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇದು ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ ಕೈಲೇ, ಇವಾಗ ನನ್ಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇದಾನೆ ಒಬ್ಬ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಇದಾನೆ, ಈ ಸವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 22 years ಅವನು. ಅವನಿಗೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ BBMP ನಂಬರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು 45 ಬಿಲೋ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ 45+ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. 45+ ಫಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 45+ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ನವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಎರಡನೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಮೂರನೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಲೋ 45 above 18. ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟೈಮು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಈಗಿದೆಯಾ ಏನು, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇವಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ BBMP ಕ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಅದನ್ನ ಈಗ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ನಮ್ದು ಝೋನಲ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರಿಗೇ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಲೋ 45 ಅಬೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏಜ್ ಆಗಿರೋರು ಯಾರನ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹ ಕೋವಿಡ್ಗೋಸ್ಕರ ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ BBMP ತಗೊಂತದೆ, ಕೇರ್ ತಗೊಂತದೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದನ್ನ ವಾರ್ ರೂಮ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಝೋನಲ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ನಿಂದ ಒಂದು ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿತದೆ. ಅದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಫೋನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಾಫ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಝೋನಲ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ನಂಬರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಏಜ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇದು ಜೆಂಡರ್, ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ವಿನಯ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವರು. ಅದು ಮಾರ್ಗೋ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಅದು ಯಾರು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೈಲಿ 3-4 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನಮ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಅದ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್, ಒಬ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದೇನೆ, ಅದು ಮಾರ್ಗೋ ಸರ್ ಹಿಡಿದು ರೋಡ್ದು ನನಗೆ ಫುಲ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸರ್. ಅದು ಈಗ ಇನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, AW ಅವ್ರದ್ದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು AW ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 3 months ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ನಾನೇ ಒಂದ್ 5 ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಂಗೂನು ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ತಾಂತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಡೈಲಿ 3-4 ವೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ AW ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ,
ಹಾ ಬರ್ಕೊಂತೀರ ಹಂಗೇನೆ? ಹೇಳಿ ಸರ್. 900 900 86 86 23 3 23108 ನಾಗರಾಜು ಅಂತ. ಹಾ ಅವರು ಆ ವರ್ಕ್ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ AW ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಎತ್ತ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ. ಏಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ನೋಡಿದ್ರ ಸರ್ ವಿನಯ್ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? 8ನೇ ಮೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಒಂದು 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೂ ಲೈಟ್ಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆನರಾ ಯೂನಿಯನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೆನರಾ ಯೂನಿಯನ್ ರೋಡ್ ಚೆಕ್ ಮೇಡಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ನಾವು ಪೋಲ್ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಅದು ಮೋರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಗೊತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ನಮ್ ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ದೋ ಮೇಲೆ ವೈರ್ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಹೋ. ಜಾಸ್ತಿ ಮರ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ರೆಂಬೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿದ್ರು ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಾಂತೀನಿ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮುಗಿಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಬೇರೆ ವಿನಯ್ ಅದು ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ 2-3 ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ನವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವತ್ತೆ ಹಂಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ, ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾನ್ ಗಮನಿಸಿರೋದು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಲೀವ್ ದ ಪೇಜ್ ಮ್ಯಾಮ್? Any other street light problems anywhere? ಯಾರು ಇದೀರಾ? Any other residents? ಸರ್ ವಿನಯ್ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಷಾವಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪಕ್ಕದ ರೋಡ್, ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೈಟ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಕರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಅದೇ ಬೇಕರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೇಕರಿ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕದ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ರದ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ರು ತಾತ ಇದಾರಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು, ಆ ತಾತಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಆ ಸ್ವಿಚ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಲೈಟ್, ಇದು ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೈಟ್ ಇದೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 1 ಲೈಟ್ 1 ಪೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಉರಿತಿದೆ, 2 ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? 98801. 1 ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. 98801 98801 01199 01199 9880 101199. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಒಂದು 3 o'clock ಹಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Mr. Vinay, one more problem. Ida 15th class ಅಲ್ಲಿ next to that Maruti showroom ಅಲ್ಲಿ 2 street lights ಹೋಗಿದೆ. Okay, can you tell your number sir? 96865. 1 minute. 96865. 968. Repeat. 96865. 74700. 74700. ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು? ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನಯ್, ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವಿನಯ್ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? 8123. ಹಲೋ 8123 8123 63 63 2903. 2903. Thank you. Any you can contact sir related to what 65. Hello. Sir, Vinay, ಈ ಲೈಟ್, ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10th and 11th ಕ್ರಾಸ್ ಮಧ್ಯ ಈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ಪಕ್ಕ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? 95 35 35 75 75 74 74 17. 17. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವಾರದಿಂದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ?
ಓಕೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು 2 o'clock ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನಿ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂ? ಇವನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅದೇ ಇವತ್ತು. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಅದೇ ಈಗ ನಂಬರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲೆ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ, ಆಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Thanks. Can you leave the page, ma'am? Yes, you can go. No problem. Okay. Thank you so much. Okay, ma'am. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಈಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಸರ್, ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸರ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಲೋವಿಂಗ್ ದಟ್? ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೋಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಮೇಡಮ್? ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ನೋಡ್ತೀವಿ. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಹೌದು, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾರು ಸರ್? ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವ್ರ ನಂಬರ್. I'll put it on the chat, sir. Chat ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. 9686 96 86 20 1001 1001. ಹಾಂ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ? ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್ಕಾಮು, ಗೇಲು, BWSSB, ಕೇಬಲ್ಸ್, OFC ಕೇಬಲ್ಸ್, ಅದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು DCM ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆಗುದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದು ನಾವು ಮೇಡಮ್ ನವರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ 11th ಮೇನ್ ಫುಟ್ಪಾತ್, 2 ತಿಂಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆಗ್ಲೇ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೊಂಕ ಬಂಕ ಆಗಿದೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೇಜರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅವರು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಜರ್ 11th ಮೇನ್ ಅಂಡ್ 8th ಮೇಜರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗಲೂ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಇದು ಕಲ್ವಟ್ ಇದಾಗೋಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಕಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲೇಯರು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಕೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸರೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಷ್ಟೊಂದು ಸರೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ನನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅವ್ರದ್ದು ಒಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಪದ್ಮಿನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. She has 2 points to make, sir. One is ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಇವಾಗ ಬರೀ ಕೋವಿನ್ ಆಪ್ ಇಂದಾನೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನೋ ವಾಕ್ ಇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what about all these people who do not have big smartphones, who are not able to, they are not literate people and all that? How do they get vaccinated? ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅವರು MOH ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆತರ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಯಾವ್ದಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, 1-2 ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೇಡ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ 2-3 ಸರಿ ಆಗಿತ್ತದು. ಬಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಆತರ ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು.
ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ, ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಅದೇ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾಪ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಹೌದು, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಅದೇ ಸೊ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಶ್ಯೂ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾ, ಅದೊಂದು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲ್ಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇಂದ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, 8th ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ. ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ್ರೇನೆ ನಾವ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ಹರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆತರ ಇದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬಿ ಚಾನಲೈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಪುವರರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸರ್, ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಆತರ ಇಸ್ ದೇರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಇರೋರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ, ಹೇಳಿ, ಇರೋರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ 500 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಡಿನ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಲಂಚ್ 3 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಹತ್ರ ಆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮೇಡಮ್. ಅದನ್ನ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನಾವ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಇದನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ನಮ್ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 65 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ 500, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 500, ಸಾಯಂಕಾಲ 500ಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತೋಟದವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್? BPL ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾರು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ನಾವು ಈ ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪದ್ಮಿನಿ ಅಂತ ಸರ್. ನಾನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಲ್ಲಿ ಇರೋಳು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ 500 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪೋರ್ ಇದಾರ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ? ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಮೇಡಮ್? ಅದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಮಿಷನರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ 500 ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಏನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಣ, ಏರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹೇಗಿದ್ರು ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಊಟ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1 ವಯಸ್ಸು ಕಿಚಡಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗುಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ ಊಟ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಳೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಗುಗೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್.
ಸರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರಲ್ಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಅದ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗ ಓಹೋ ಸರಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದಾವೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Yeah, we can spread the word around, sir. We will spread the word around. Make a good poster. ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ವಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ವಾರ್ಡ್ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೇ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ. ಹೌದು, ವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ವಾರ್ಡ್ಗೊಂದು. ಹೌದೌದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕ್? ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ 45+, so they are struggling around for the second dose. ಮೇಡಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್, ಆಮೇಲಿಂದ ಇವರು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೊಲಿಗೂ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅವು ಕ್ವಶನ್ ಅವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. I think that's it, sir. Anybody else has any other questions? ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೇನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೇನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಮಶೇಖರ್ IAS ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು ಟ್ರಯಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬೇಕು, ಅವರೇ ಆತರ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೇಖಾ. Shaila, tell him. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು MOH ಹತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಾಗ್ಲಿ ICU ಬೆಡ್ಗಾಗ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ MOH ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನವ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೇಖಾ ಮುಖಾಂತರ. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಏನಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗೋದು, ಒಂದ್ ದಿನಗಟ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಕಾಯೋರು. ಈಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಆ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ಆ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಘಾಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ. So in these cases, what should people do? Where should they go? ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಅದೇ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ BBMP ಕೇರ್ ತಗೊಂತದೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರೋರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ವಾಕಿನ್ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಕಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸರ್ ನಾನೊಂದ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ, ಐ ಮೀನ್ ಲೋಕಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಇಂದ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ಇಂದ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳಗ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್? ಆತರ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು CCC ಸೆಂಟ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ. ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಅದು ಬೆಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಖಾಲಿ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಫಿಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. Sir, one suggestion, if every ward can do this, sir, every ward, a subdivision or whatever, constituency at least. Within a 5 kilometer radius, if the preference is given to patients from that ward, then more lives can be saved, I feel, sir. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಟ್ವಿಟರ್ಗಳಿಗೂ ಅದ್ರಾಗೂ ಇದ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ವಾರ್ಡ್ ನಾಗಿರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಈ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ದು ಇಡೀ BBMP ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಬುಕಿಂಗು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ಇಂಥ ಏರಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ಟಮೇನೆ. ನಾವು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆನೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನೀವು ಟ್ರಯಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಸರ್, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರಯಾಜ್, ನೀವ್ ಅವಾಗ ಯಾರ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಟ್ರಯಾಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವ್ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಬಾಂಬೆ ಮಾಡೆಲ್, ಮುಂಬೈ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಂದು ಮನೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ KSKG ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ BBMP ಇಂದ ಇದು ಗುಟ್ಟಳ್ಳಿಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ BBMP ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ತರ ಕೋವಿಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಈ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಟ್ರಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ದು? ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನರಸಿಂಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದಾವ್ರಾ? ಹಲೋ, ಯಾ ಪದ್ಮಿನಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಅದೇ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಂತ ಅವರು ಯಾರೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೇಖಾ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ವಾಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರೇಖಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲ, ವಾಕಿನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವೇ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಅವರು ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈಗ ವಾರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್, ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು, ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು. ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ MOH ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾ, ವಾಕಿನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇವ್ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾನ ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಇವ್ರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ 45+ ಆಗಿರೋರಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಾಗ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾ? ಸರ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. Sir, what I know, and Shaila, tell me if I'm wrong, in KC General and PHC ಅಲ್ಲಿ walk-ins ಇದೆ. Walk-in ಇದೆ. You need have to register. Day 1 ಇಂದ ಇದೆ walk-in. Walk-in ಇದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ವಾಕಿನ್ ಇದೆ.
ಯಾಕೆ ಇವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇದಾರೆ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಬಿಲೋ 18 ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲೋ 18 ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಿಲೋ ಈಗ 45. ಬಿಲೋ No, 45 18 plus ಗೆ registration, 18 plus ಗೆ registration ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But 45 plus and 60 plus, even today there is walk-in at KC General and PHCs. ನಮ್ಮ PSL UPSC ನಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ as it is, these people who are working with KC General, these volunteers are already doing it. Every day they give ಎಲ್ಲಿ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಆ PHC ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮ PHC ಇಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವೈಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ PHC ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸರ್ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಅನಿಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎನಿವೇ ಸರ್, ಟು ಎಂಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅ ಗುಡ್ ನೋಟ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರು ಶೈಲಾ ಅವ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ BBMP ಬಗ್ಗೆ. She is a volunteer who is working to get beds for people. She sits for 2-3 hours and tries to call the BBMP war rooms and gets beds. So she had a positive, good word to say about BBMP. Shaila, can you just share it again? ಯಾ ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 500-600 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90%, 95% ಅಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನ್ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಈಗ ನಮ್ಮ ರೇಖಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲ್ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅನ್ನಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ತರ ನಿಮ್ಮಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 50% ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದು, ಮಾಡ್ತಾರೆ BBMP ಅವರು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ. ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. Yes sir, so hopefully get the war room, local war room and triac center soon sir. Yes madam, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. So ward committee group ಅಲ್ಲಿ update ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. Thank you. Okay, thank you everybody. Thank you sir. Okay. Thanks Usha.